ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, परमात्मा ਦਾ कोटन कोट धन्नवाद कि मेरे वर्गे नमाणे नाचीज इंसान नूं परमात्मा ने जिथे किरपा बख्शिश कीती आ उत्थे मैं कह सकदा कि लखां लोकां ने, मेरे बुजुर्गां ने, मेरियां मावां ने, भैणां ने, नौजवानां ने जो अरदासां बेनतियां कीतियां मेरे वास्ते, अज मैं समझदा कि जे मैं अज थोड़े अगे बैठिया तो उन्हां अरदासां दे सदके और बिल्कुल ये गल च मैं समझदा मैं कताई कर रहा हूँगा कि जे मैं जिन्हां वकील साहिबाना ने हक सच की गल करदियां सच्चाई सामने कोर्टां अगे रखियां, ऑनरेबल कोर्ट्स दा जिथे हमेशा ही मैं समझदा मैनू इंसाफ मिलता आया और अज भी भावें सरकार दियां लख कोशिशां, हर तरीके की शरारत, कानून नू हर तरीके नाल छिक्के ते टंग के लोकां नू किवें पहला डराया गया, धमकाया गया, जो कर सकते सी। और तो आपां वेखिया ही है, शायद पहली बारी होया कि 3 महीनों च 4 DGPs, इट्स अनहर्ड ऑफ। मतलब अज तक पंजाब की पॉलिटिक्स च कि किसी सूबे की पॉलिटिक्स च ये नहीं सुनिया होना। BOI ते ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 4 चीफ्स, मतलब एवरीथिंग अंडर द सन व्हाट द गवर्नमेंट कुड डू दे डिड। मगर मैं आई विल बी फेलिंग इन माई ड्यूटीज कि जे मैं उन्हां अफसर साहिबाना दा ਜਿਹੜੇ DGP तो लैके थले कॉन्स्टेबल तक who have stood by the truth, आपां नूं पता ही है। मैं किसी DGP साहब का नाम लऊंगा तो एवें उन्हां लई एम्बैरेसिंग होगी, मगर थोनू भी पता है तो मैनू भी पता है कि उन्होंने अपनी DGPशिप छड्डती कि मैं गलत काम नहीं करना। अफसर साहिबाना ने, SSP के लैवल के अफसरां ने, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिन्हों सरकार नहीं लाया होवे वो पासे हट गए, मगर दे स्टूड बाय द ट्रूथ। सो उन्हां सारियां दा, चाहे वो कोर्ट्स च जिन्हां ने लड़ाई लड़ी, चाहे ऑफिसर साहिबान जिन्हां ने सच नाल खलो के सच्चाई का साथ दिता, और सुभाविक है जिन्हां ने मेरे लिए अरदासां बेनतियां कीतियां, मेरे हलके दे मेरे सारी मावां भैणां, नौजवान वीर बुजुर्ग, मजीठा हलका माझे दे लोग, पंजाब दे लोग, मेरी श्रोमणी अकाली दल दे समुची लीडरशिप, यूथ अकाली दल दी समुची लीडरशिप हू स्टूड लाइक अ रॉक बिहाइंड मी। अज मैं सारियां दा, थोड़ा सारियां दा, और स्पैशली मीडिया दे लोकां दा जिन्हां ने सच्चाई की गल नूं भी सामने रखिया। ठीक है, मैं समझदा हुन्ना कि सरकारां दा अज दे जमाने च तां दबाव होर वध गया, एमरजेंसी च भी रहा सी, मगर द ट्रूथ वॉज कैप्ट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। सो आई हैव जस्ट कम हियर टुडे विद फोल्डेड हैंड्स, हथ जोड़ के मैं थोड़े सब दा धन्नवाद भी करदा, ऑनरेबल कोर्ट्स दा, जुडिशियल प्रोसैस दा, और मैं हमेशा ही आई हैव सबमिटेड माई सैल्फ to the majesty of the courts, law ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ submit ਰਿਹਾ, और like every law abiding citizen I have followed the due process always and will always be following the due process। और मैं समझदा कि जो मेरा स्टैंड 2013 च सी, 9 साल बीत गए हैं, 9 साल बाद भी अज भी मेरा स्टैंड उही है, और सच्चाई की जित हमेशा ही होंदी आई है। ठीक है, सरकारां दे खिलाफ लड़ना कोई सौखा काम नहीं हुंदा, जदों मैलाफाइड इंटेंशनस होण, जदों हर तरीके का दबाव होवे, जदों मुख्यमंत्री आप, तुसीं हैरान होंगे, शायद तुहानूं बैकग्राउंड का पता नहीं,
कि मेरी इन्वेस्टिगेशन किसी अफसर ने तो चलो कईयां ने रिक्यूज करता छड़ता कि ये गलत काम है। हर मीटिंग च चीफ मिनिस्टर साहब आप, चन्नी साहब, अपना सुखी रंधावा, एक निक्कू MLA लिटिल बौना साडा, ਉਹ बाकी ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ हर तरीके ਦੀ षड्यंत्र रचिया और पूरा चलो ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ, ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਲੀਵ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੋ that look at the level of PIL, ਜਿਵੇਂ PIL ਜਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਾ ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ PIL 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ PIL ਜਾਵੇ ਪਹਾੜ 'ਚ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ PIL ਦਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ PIL ਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਐਂਡ 100% ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਢਾਤਾ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਿਆ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PIL ਤੇ ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 3 ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਦਲ ਲਏ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਇਰ ਲਿਆਏ, ਫਿਰ PIL ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੈਟਸ ਅ ਫੈਕਟ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਲਓ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲਾ ਸਬ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਭੱਜੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣਾ, ਮਗਰ my stand is absolutely the same and very clear
कि ये केवल ते केवल सैटलिंग ऑफ पोलिटिकल स्कोर्स है, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, ये सारे कानूनां नूं छिक्के ते टंग के आप दा उल्लू सीधा करन दी कोशिश है और आप दी कुर्सी बचाउण दी कोशिश है। और लड़ाई तां कुर्सी दा है, तुसीं वेख ही लिया कांग्रेस दा हाल की है। और इट इज़ वन अपमैनशिप जिहदे करके पर्चा होया और कुछ नहीं होया। आज प्रोसीडिंग में लगे हुए थे तब पीछे से काफी आपके मजीठा इलाके में अमृतसर में कई जो अकाली दल के सपोर्टर्स हैं वो काफी इमोशनल हो गए थे। उन्होंने कहा कि हम मजीठा साहब चाहते हैं कि वो अमृतसर से सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ें ताकि उनको करारा जवाब दिया जा सके। और सुखबीर बादल साहब, सीनियर प्रकाश सिंह बादल साहब, इन सब के सामने उन्होंने बात उठाई। आप इसके लिए एग्री करते हैं, चैलेंज करते हैं सिद्धू को? देखो, मैं गुरु दी साध संगत रब दा रूप है। जो गुरु दी संगत दा हुक्म होगा सिर मत्थे प्रवान है, सिर झुका के प्रवान करूंगा। इसलिए ये कौन की कहंदा सी, ये थोड़े राही खबर आ रही है, मैं आप भी जरा कन्नी सुन ला। ते जो हुक्म होगा जिहदे मर्जी नाल लड़ा देण, मेरा की है जी। जे सच्चे पातशाह दी कृपा मेहर चाहिदी है, जे चूंटी हाथी नाल लड़ सकदी है तो कुछ हो सकदा। मैं देखो सोशल मीडिया ते लगातार कल तो ये गल चल रही है कि ओ यार एक दिन तां खड़ जो, हले साह तां लै लैण दिओ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਦੱਸ ਦਊਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਥੁੱਕ ਚੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ ਅਸਤੀਫਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਦੇਖੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਿਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ BSP, ਚਲੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਤੱਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕੌਨਸਪੀਰੇਟਰਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੋਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ 5-7 ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਹਗਡ ਮੀ ਐਂਡ ਲਿਟਰਲੀ ਸਟਾਰਟਡ ਕ੍ਰਾਈਂਗ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜੀਠੀਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਐਮ ਸਪੀਚਲੈਸ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕੰਪੇਨਰ ਵੀ ਔਰ ਮੇਨ ਪਲੈਨਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਕੰਪੇਨਰ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਲੈਨਰ ਆ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵੱਲੀ, ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਿਮਾਣਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਲੱਲੂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਆਪੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ
ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਕੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੋਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜ ਲੂੰ, ਇਹ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਨਜਿੱਠ ਲੂੰ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾ ਲੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਤਾ ਜਾਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਵਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਜਪਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਵੇ, ਇਹ ਕੇਸ ਹਲੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 8 PM ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 8 PM ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਦਿਨੇ ਕੀ ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਨੇ ਕੀ ਰਾਤੀ ਦਿਨੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲੈਣ ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ CM ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਲੜੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਹਿਮ ਅ ਵਰਡ ਫॉर ਹਿਮ। ਇਹਦਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਵੱਧ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਸੌਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਹੈ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸੂਤਰਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਪੋਸਟ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਦੇ ਰਿਕਿਊਜ਼ ਦੈਮਸੈਲਫ ਔਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ CM ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ CM ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰੇ, CM ਤੇ ਡਿਪਟੀ CM, ਜਦ ਥ੍ਰੈਟ ਨਾ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਿਓਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂੰ। ਜਦ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੇ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੈਟ ਵੀ ਵਰ ਆਫਰਡ ਮਨੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਗਰ ਗਲਤ ਕਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 18 ਦੀ ਰਾਤ 19 ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ
ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਥ ਗਏ? 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਥ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ 20-22 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਔਰ 20-22 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਜਿਹਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਫਟਰ ਆਲ DGP ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਸਟੂਪਿਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੇਸਮਝ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ DGP ਮੈਨੂੰ ਇਨ ਮਾਈ 45 years ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਐਵੇਂ ਹੋਗੀ? ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ DGPs ਆਏ ਆ ਗਏ ਆ, ਤਰਲੋਚਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਦ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਹੀਅਰ, ਕਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅਬਾਊਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਅ constitutional post, the most highly protected person। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਮ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਡਿਵਰਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। PPCC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਾਇਵਰਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਈ ਕੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਵਰਜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਟੂ ਐਮਬੈਰਸ ਦ BJP ਐਂਡ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਛਡਯੰਤਰ ਕੌਣ ਰਚ ਰਿਹਾ? ਚਟੋਪਾਧਿਆ, ਚੰਨੀ, ਸੁਖੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਐਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਠੋਕੋਤਾਲੀ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੂਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਦ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ। ਮਗਰ ਐਡੀ ਜਾ ਕੇ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੋਰਟ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲਤੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ 47 DSP ਬਦਲੇ ਮੇਰੀ ਘੁੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਹਰਡ ਕਿ ਕੋਈ DSP 47 DSPs ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ DGP ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਸੋ ਇਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ, मतलब जो कुछ भी हो सकता है बॉर्डर स्टेट। थैंक यू।